अनीस फातिमा, अनीस वार्ड, सेम वार्ड। सर रुक जाओ, आ जाओ। 20 वार्ड चांदबी, चांदबी। तस्लीम बेगम, आ जाओ। 21 वार्ड जरीना, सेम वार्ड। जरीना 21 वार्ड आते, दूसरे भी आते सर, और सेम वार्ड जरीना, जरीना हाँ, खाली हाथ से भाई नया बोल के मेरा जाति का एक सारी दे रहा सुन रहे मेरा भाई का तोहफा बोल के अपना ट्रक है बस। चेक भी पकड़े। इधर देखो। सेकंड वार्ड सायरा बेगम, 2 वार्ड। तेलंगाना गवर्नमेंट एक 8 साल हुआ बन के, एक करीब करीब एक 75 साल की आज़ादी में एक 8 साल में केसीआर साहब जब से तेलंगाना गवर्नमेंट में आए, इतने स्कीमात मुसलमानों के लिए जो तेलंगाना गवर्नमेंट दे रही शायद ही कोई स्टेट में नहीं है। आज हिंदुस्तान में टोटल एक 29 स्टेट है, जिसमें करीब करीब एक 19 स्टेट में बीजेपी की सरकार चल रही। आप जाकर देखो सरकार में, खासकर अब एक जब 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करी उस टाइम पे क्या बताए, गुजरात को मॉडल बताए कि गुजरात के ऐसा पूरे हिंदुस्तान में करेंगे बोल के। गुजरात में आज पेंशन कितना दे रहे, हमारे पास 2000 रुपये पेंशन है। आज भी गुजरात के अंदर आप मालूम करो, अगर कोई पहचान के तो हमारे बच्चे भी वहाँ हिप्स या हुमा से सिर्फ 600 रुपये पेंशन है गुजरात में। आज अपने पास तेलंगाना स्टेट में 2000 रुपये पेंशन है। अगर कोई लंगड़े या लुल्ले तो 3000 पेंशन है। बेवा है, उम्र दराज है, ऐसे लोगों को 2000 पेंशन है। शादी मुबारक एक ऐसा स्कीम है, ना वो उनके मैनिफेस्टो में था, ना कभी बोले केसीआर साहब। लेकिन तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद सोचे हमारे पास गरीब लोग ज्यादा है, क्या करना, कुछ ना कुछ उनके लिए करें। इसलिए अपनी तरफ से पहले 50,000 रुपये दिए। उसके बाद सेकंड बार जब सरकार बनी 2018 में 50,000 बस नहीं हो रहे के 75,000 करे, आज 1 लाख करे। अल्लाह उनकी शायद में और एमएलए साहब की शायद में बरकत दो। अगर हो सकता फिर 23 में अगर गवर्नमेंट बनी तो ज्यादा भी कर सकते। आज लोग क्या बोल रहे, आप घर से दे रहे क्या बोल के, कुछ लोग अपने ही बोलते गवर्नमेंट दे रही ना, आप अपने घर से लाख रुपए दे रहे क्या बोलते। मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस वाले हो चाहे बीजेपी के लोग हो, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, इससे पहले 8 साल पहले आप लोग क्या करें। आप 200 रुपये पेंशन दिए ना, जब क्यों नहीं दिए। आप बोले भाई केसीआर साहब क्या घर से दे रहे, क्या गवर्नमेंट दे रही। जब 66 साल तुम हुकूमत करे तुमको पता नहीं था। परसों तक तुम 2014 तक 200 दिए, लोग बोलते घर से दे रहे, एमएलए साहब घर से दे रहे, गवर्नमेंट का दे रहे। फिर तुमको क्यों समझ में नहीं आया। 65-66 साल आप मेहनत करे, आपकी हुकूमत थी, जब देना चाहिए था ना। सिर्फ 200 रुपये दिए, कोई शादी मुबारक दिया, गवर्नमेंट ही थी ना, आपकी थी ना। लोग क्या बोलते केसीआर साहब घर से दे रहे, क्या गवर्नमेंट का पैसा है। फिर क्या करें, 67 के साल क्यों नहीं दिए। मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है वो लोगों से जो लोग बोलते गवर्नमेंट ऐसा कर रही बोल के। आज हर किस्म के अभी परसेंट मेरे ख्याल से 1-2 दिन के अंदर फिर एमएलए साहब करीब करीब और नए 1500 पेंशन दे रहे, जिसमें 57 साल उम्र वाले हैं और भी बेवा है। और भी इंशाल्लाह 15,000 पेंशन कोरटला म्यूनसिपलिटी को, कोरटला कॉन्स्टिट्यूंसी को आए। और इंशाल्लाह 5 तारीख को अगर किसी का मिस भी हो गया तो फिर इंशाल्लाह और भी आएंगे। आज करीब करीब 34-35 लाख रुपए आज केसीआर साहब दिए। एक 10 दिन पहले 47 लाख दिए थे। ऐसे कंटिन्यू चेक्स आ रहे मुसलमानों की बहबूदी के लिए। जो ये सरकार काम कर रही शायद कोई नहीं करे। क्या दिए 200 रुपये कहा तो झाड़ के नीचे बुला के देते थे। सही है गलत है मेरी बात। सब लोग अभी टाइम कैसा है बोले तो एक सेकुलर मुल्क है। केसीआर साहब आज हैदराबाद छोड़ के आज बिहार गए, क्यों गए। उन लोगों को डर क्या है, अब केसीआर साहब का एक डर बैठ गया। अगर तेलंगाना के अंदर जो स्कीमात है, अगर 2024 में बीजेपी को तो पेंशन दे रहे, यानी पैदा हुए से मौत तक उनको पेंशन का कोई ना कोई जरिया, हर घर में एक पेंशन आ रहा किसी ना किसी तरीके से। इसलिए केसीआर साहब की सेहत के लिए दुआ करना। हमारे एमएलए साहब भी छोटे से छोटा एक सीएम रिलीफ फंड रहे तो भी वो पेपर पकड़ लेके हैदराबाद तक जाते। मैं करीब मैं जब से तेलंगाना इनके 7 साल के साथ हूँ, 1000 आदमी को तो मैं सीएम रिलीफ फंड दिलाया हूँगा। यानी ये गवर्नमेंट एकदम सेकुलर गवर्नमेंट है। इसलिए सब लोग इनके हाथ मजबूत करना। इंशाल्लाह एमएलए साहब के साथ भी सब रहना, केसीआर गवर्नमेंट के साथ रहना। और इसके साथ साथ जो अभी जो चेक दे रहे उसी के साथ हमारे एमएलए साहब की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। चेक के साथ उन्होंने अपने पैसों से, अब आप लोग आए आपको एक तोहफा देना बोल के एक साड़ी का भी
इंतजाम है, वो भी एमएलए साहब देंगे। मैं छोटी सी बात खत्म करते हैं। अल्लाह नहीं दिए तो कल के दिन पूरे लोग पूछते, बाजू महाराष्ट्र वाले अरे तेलंगाना में 2000 दे रहे, हमारे पास 500 दे रहे, बीजेपी की सरकार है, तो उन लोग इफेक्ट होता 2024 में उनकी सरकार चले जाती बोल के केसीआर साहब को हर तरीके से दबाने की कोशिश करे। तेलंगाना में इतने स्कीम है, अगर कल के दिन 24 में फिर हम जीते तो पूरे हिंदुस्तान में देना पड़ता, 29 स्टेटों में तेलंगाना की स्कीमात अमल करना पड़ता बोल के इतनी तरीके से दबा रहे, हर चीज में कोई भी चीज में परेशान करना, हम बजट नहीं देना। फिर भी आज कालेश्वरम प्रोजेक्ट से घर घर में मेरे 17 वार्ड में पूरे कोरटले में करीब 25,000 नल कनेक्शन है। पहले एक ट्रैक्टर आता तो कितने लोग अपने महीने में मुसलमान औरतें बाहर नहीं आते, पर्दे में रहते, लेकिन मजबूरी में पानी के लिए बाहर आना पड़ता था। गली गली में मेरे वार्ड में मसूद भाई थे जब काउंसलर, सब लोग बिंदिया पकड़े खड़े थे। आज किसी को बाहर जाने की जरूरत पड़ रही, दिल पे हाथ रखे बोला अब एक दिन आ रहा इंशाल्लाह, और एक वाटर टैंक बन रहा है, वो बन जाने के बाद कंटिन्यू पानी आता अपने को, डेली देंगे इंशाल्लाह। 2-3 महीने के बाद जैसा वाटर टैंक था कंटिन्यू पानी आता, मिशन भगीरथ से पानी आ रहा। ऐसे 400 स्कीमात है। अच्छे हमारे बच्चे देखो आज माइनॉरिटी स्कूल्स में पढ़ रहे, एक बच्चे के पीछे गवर्नमेंट 1,20,000 रुपए खर्च कर रही। कोई करे आज एक बच्चे को पढ़ाना, ये अच्छा बेहतरीन स्कीम निकाली, क्योंकि अब तकरीबन लोग ऐसे पहले देखो तुम कई लोग चंदे करके शादियाँ कर रहे थे, कई मुसीबत आ रहे थे, खर्दे लेके कर रहे थे, कोई गरीब था तो मीटिंग लगा के कर रहा था, ऐसे कई मसले मसाइल थे। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख रुपये आ रहे हो तो एक आधे से ज़्यादा आप लोगों के खर्चे मुकम्मल हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम केसीआर साहब का शुक्रिया भी अदा करना, हमारे एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करना, क्योंकि अब हम जो से अब यहाँ तक ही बोल रहे नहीं। आज आप सब लोग यहाँ जमा हुए हैं, शादी मुबारक के स्कीम के जो पैसे हमारे केसीआर यहाँ के सीएम चंद्रशेखर राव साहब ने जो स्कीम बनाए हैं गरीबों के लिए फ़ायदा पहुँचने के लिए, उनके लड़कियों की शादियों के लिए, तो इस स्कीम के ज़रिए से जो भी फाइल तैयार हो रही जल्द से जल्द उसको एमएलए साहब उसको फॉरवर्ड करके आगे बढ़ाकर जहाँ तक हो सके कोशिश करके जितना जल्दी हो सके ये लोगों को पहुँचना पैसे, क्योंकि खर्च ला के शादी कर रहे हैं कहकर ये स्कीम तो चलती। इसी के साथ साथ और गरीब लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कई स्कीमात है, जैसा पीढ़ी के भी पेंशन आप लोगों को दिए जा रहे हैं। इसी तरह बेवा जो है वो लोगों को भी है, लेकिन आप लोग महिला के काउंसलरों को लेके और दूसरे जो भी सोशल वर्कर है उनके ज़रिए से जो भी व्यवहार है उनके लिए भी जो सो ऑनलाइन कर लेके उसके भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस एरिया में, इस असेंबली के हल्के में इतने पेंशनर्स है, वो हमारे सीएम साहब ने हमारे एमएलए साहब का वहाँ पर नाम लेकर जब स्टेट में प्रोग्राम हुआ उस टाइम पे बताए हैं। कई कितने के हज़ार है यहाँ पर पेंशन है, 87,000 है, 87,000। लिहाजा हमारे एमएलए साहब यानी हर किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। जिसको जो ज़रूरत है और जो बीमार हुए उनके भी जो बिल बना के आप लेके आए तो सीएम फंड से हमारे एमएलए साहब साथ ही फॉरवर्ड करके वो भी पैसे दिला रहे हैं। 1 लाख का भी आप खर्च करे हैं तो उसमें 75,000, 60,000 बहरहाल जितनी हो सके कोशिश करके एमएलए साहब हर किसी को पहुंचना कहकर, हर स्कीम में हर चीज़ को हरियत तक पहुंचना कहकर दोस्तों हमारे एमएलए साहब से कोशिश कर रहा हूँ। हमेशा मैं एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह हमारे लोगों को और जो भी चीज़ की जब भी ज़रूरत हो एमएलए साहब अब हम भी कर रहे हैं, पार्टी के साथ आप भी कर रहे हैं, हमेशा करेंगे। और आप लोग भी हमेशा हमारे, मैं भी टीआरएस पार्टी का ही हूँ, पार्टी के साथ रहिए। देखिए पार्टी इसलिए बोल रहे हैं जो पार्टी काम कर रही, पहले हम तेलुगु देशम में थे, जब काम करी तो जब उसके बारे में बोले, नहीं करी तो नहीं बोले। अब इस वक्त जो काम कर रही पार्टी अच्छी तरह कर रही, हर एक कौम को देख रही, हर जात के लोगों को देख रहे, तो उस लिहाज से वो देखकर आप लोग हमेशा पार्टी का ख्याल भी रखें और जो चीज़ की ज़रूरत हो महिला के काउंसलरों से या हम जैसे लोगों से मुलाकात कर उस चीज़ हासिल करने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया। लक्ष्मी शादी मुबारक 2 స్కీమ్స్ పెట్టి మన ముఖ్యమంత్రి గారు కళ్యాణ లక్ష్మి అదేవిధంగా షాదీ ముబారక్ ఈ మధ్యన కొద్దిగా మన లేట్ అయింది షాదీ ముబారక్ కూడా ఈ కరోనా చేయబట్టి 2 సంవత్సరాల నుంచి కొద్దిగా లేట్ అయింది ఈ కార్యక్రమాన్ని దర్శిస్తున్న మీ అందరికీ అదేవిధంగా వేదిక మీద ఉన్న మా మైనార్టీ కౌన్సిలర్లకు అదేవిధంగా మా కోట్ల మండల పార్టీ అధ్యక్షులకి ఇక్కడ ఉన్న నాయకులకు అదేవిధంగా మా కౌన్సిలర్లందరికీ కూడా మీ అందరికీ కూడా మా
వాయిసాలు అందరికీ కూడా నా నమస్కారం అమ్మ. నేను ఎందుకంటే కొంచెం లేట్ అయిపోయింది. పొద్దున బయలుదేరినా అంటే దానంలో తిరుపతి ఇప్పుడు వచ్చినప్పుడు లేట్ అయిపోయింది. 4 గంటలకని చెప్పిన 5:30 6 అయిపోతున్నాను కనుక ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా చాలామంది చెప్పారు. మన బయట చెప్పినాడు, కౌన్సిలర్ సాబీ చెప్పాడు, కౌన్సిలర్ సాబ్ ఇద్దరు మాట్లాడారు. ఒకటే అమ్మ, ఎప్పుడు కూడా ఏ రాష్ట్రం ఇప్పుడు ఇవ్వలేదు. మీ బాధ నేను అర్థం చేసుకున్నాను. ఎందుకంటే ఇవి ఇస్తే మీకు వాళ్ళకి పోతున్నాయంటే మరి ఇస్తున్నాం, మేము లక్ష ఇస్తున్నాము. మీరు కట్టంలో 1 లక్ష తక్కువ పట్టుకుని వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం. మీకు అర్థం అయిపోతుంది. ఆ విధంగా ఏంటంటే ప్రభుత్వం వచ్చినాక మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి అన్ని కులాలను కలుపుకోవాలని. ఎందుకంటే చాలామంది మైనార్టీస్ వాళ్ళు కానీ చిన్న జాతులు చాలామంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారు. పెళ్లి చేసే స్తోమత లేని వాళ్ళు ఉన్నారు. పెళ్లి చేయాలంటే అక్కడ ఇక్కడ 10, 50 అందరి దగ్గర తీసుకొచ్చుకొని అప్పు చేసే అవకాశం ఉంది కనుక మనం కొంత ప్రభుత్వం మనకు సహాయం చేయాలి. మైనార్టీ సోదరులకు కూడా మన సోదరులు మనకు కూడా సహాయం చేయాలి అని చెప్పి మొదలు 50,000 పెట్టిన ఆయన 75,000 చేసి మనకు 1,116,000 మనం చేసుకుంటాం. కొంత అవసరం చేస్తే పెళ్లి ఖర్చులు వెళ్తాయి. పెళ్లి ఖర్చులు నేను చూస్తున్నా, మీరు పెళ్ళినప్పుడు మేము వస్తాం కనుక మంచి దావతులు, స్వీట్స్, డ్రింక్స్, బిర్యానీ ఇవన్నీ పెడతారు కనుక ఖర్చు అవుతాయి. అవన్నీ అవుతున్నాయి కనుక మీకు కొత్త సహాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడు మన కోట్ల పట్టణంలో 34 మందికి 34,03,944 రూపాయలు మంజూరు అయిపోయి మొన్ననే కొద్ది రోజుల కింద అంటే 20 రోజుల కింద 20 రోజుల కింద రాజమోహన్ గారికి ఇచ్చిన 20 రోజులు ఇద్దరు కూడా కొంత 40 చెక్కులు ఇచ్చినాం అన్నాడు. కొంచెం మధ్య లేట్ అయిపోయింది. వేరే విధంగా భావించకుండా తప్పక ఇవన్నీ నడుస్తాయి స్కీమ్స్. మీరు ఫైన్ చెప్పిండు. ఈ స్కీమ్స్ అన్ని నడుస్తున్నాయి కనుక ఇది నడుస్తున్నది. రైతు బంధు నడుస్తుంది. రైతు బంధు ఇస్తున్నాం. అదేవిధంగా మీరు ఏది పోయినా కొంచెం బీమార్ అయిపోయినా తీసుకొస్తే 1,00,000 2 లక్షలు ఖర్చు పెట్టుకున్నా కొంత 40, 30, 50 రూపాయలు సీఎం రిఫండ్ కూడా ఇస్తున్నాం. అది ఎప్పుడు కూడా ఏ ప్రభుత్వాలు ఇవ్వలేదు. మీరు పాత తెలుసుకొని 8 ఏళ్ళ కింద మన ప్రభుత్వం రాకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉండేది. ఎవరైనా తెచ్చిచ్చారు, ఎవరు ఇవ్వలేదు. ఇవన్నీ మన ప్రభుత్వం వచ్చినాక పేదవాళ్ళు ఆదుకోవాలి అని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. కొన్ని డబుల్ బెడ్రూమ్లో కూడా మీ రిజర్వేషన్ ప్రకారం మీరు కొంతమందికి వచ్చినాయి. ఇప్పుడు వచ్చేదాంట్లో కూడా మీ అందరికీ చెప్తున్నాం. మీకు ఒక 200 కట్టిస్తే ఎట్లా చేసి 200 కూడా మళ్ళీ 20 రూపాయలు మీకు వస్తాయి. పోగా కూడా మీకు ఎవరికైతే జాబ్ ఉన్నదో మెజారిటీ పీపుల్స్ మీరు ఎవరైతే జాబ్ ఉన్నదో వాళ్ళందరూ కూడా 3 లక్షల స్కీమ్ వస్తుంది. మీ సొంత జాబ్ ఉంటే ఆ సొంత జాబ్లో మనం 3 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి మీకు సాయం చేస్తే మీరు కొంత కలుపుకొని కట్టుకోలేదు కూడా అభిప్పిస్తాం. దాదాపుగా ఇక్కడ మన దగ్గర మన కోట్లనే మైనార్టీ ఈ ఏరియాలో 50 నుంచి 100 మందికి ఇస్తాం. 100 దేతాం. 100 మందికి మీకు ఎట్లా కానీ 3 లక్షలు ఇస్తాం కనుక ఆ విధంగా ఏర్పాటు చేస్తాం. ఒకటి తర్వాత ఒకటి ప్రభుత్వం అన్నీ చేస్తుంది. ఎప్పుడైనా మనం వచ్చినాక అంతకుముందు ఏముంటామా 8 ఏళ్ల కింద ఎవరు లేదు. ఓట్లు తీసుకున్నా కానీ ₹1 మైనార్టీస్ కోసం ఖర్చు చేయాలి. ₹1 రంజాన్ పండుగ నాడు ఏదైనా చేస్తామని కూడా ₹1 కలర్ వేపిస్తాం. మా అందరూ తెలుసు భావిసాలందరికీ కలర్లకు కూడా ₹1 ఇచ్చేప్పుడు కూడా మన మసీదులు శుభ్రం చేయాలి. రంజాన్ అనేది సంవత్సరానికి ఒకసారి వచ్చే పండుగ. ఏదైతే హిందువులు ఏదైతే దసరా కానీ దీపావళి కానీ ఏ విధంగా చేసుకుంటారో, క్రిస్టియన్స్ ఏదైతే ఉన్నదో క్రిస్మస్ చేసుకుంటారో, మనకు ముఖ్యమైన పండుగ 2 పండుగలలో మెయిన్ పండుగ రంజాన్. మీరు చేసే బక్రీద్ కంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ రంజాన్ ఇస్తారు. ఉపవాస దీక్షలు చేస్తారు. అది పెద్ద పండుగ కనుక అది వేయాలని చెప్పి మన ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి రంజాన్ కూడా పేదవాళ్ళు ఉంటారు. కలిసి బట్టలు తీసుకున్న స్థితిలో కూడా ఉంటారు కనుక ఒక చీరే ఉన్న ఒక పాయింట్ షర్ట్ ఇచ్చే విధంగా కుటుంబానికి పేద కుటుంబానికి ఇచ్చే స్కీమ్ మన ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు అందరికి రాలేవరకు ఓట్లు వేయించుకున్నారు. కానీ మైనార్టీస్ మనం ఏం చేస్తామని ఒకరినప్పుడు ఆలోచించారు. ఓట్లు అన్ని కూడా వేసారు. మీరు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని మొదటి నుంచి కూడా మీరు ఫేవర్గా ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ ఓట్లు వేసారు. మీరు చేసిన ఏం చేశారు? ఒక్కనాడు కూడా ఒక మసీదుకు ₹1,00,000 ఇవ్వలేదు. ఒక్కనాడు పండుగను ప్రభుత్వ పండుగ ఏర్పాటు చేయలేదు. మన ప్రభుత్వం పండుగ ఏర్పాటు చేసుకున్న మసీదులు ఎక్కడైనా కానీ రిపేర్లకు కానీ దేనికైనా మన మసీదులకు ప్రయత్నం. ఈ విధంగా ఇలా మనం చేసుకుంటూ పోతాం. ఇలా షాదీకాలం పెట్టడం కూడా చిన్న పెద్ద షాదీకాలం కూడా పెట్టడం రుణం చేస్తాం. ఇవాళ నిన్నే మున్సిపాలిటీ కానీ బాత్రూమ్ లేవని చెప్పి మళ్ళీ ఒక 15 లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేస్తున్నాం నిన్నే మున్సిపల్ నుంచి. ఆ విధంగా అందరికీ ఉపయోగపడాలి. పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నదో పెద్ద ఫంక్షన్లు చేస్తారు. పేదవాళ్ళు ఏం చేస్తారు? చిన్న ఫంక్షన్లు చేసుకుంటారు కనుక పేదవాళ్ళ కోసం జరిగే కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ చూసి ఓర్వలేక బీజేపీ ఏదైతుందో బీజేపీ పార్టీ అంటే చూసినంత టీవీ మీద దగ్గర ఇంతమంది వస్తున్నారు కదా అంటే ఇక్కడికి వలస కూలీలు వచ్చినట్టు అంచుకుంటా కేసీఆర్ తిట్టుకోండి. ఏమున్నా కేసీఆర్ తిట్టాలి కుటుంబం అన్న. కేసీఆర్ ఏం చేసాడు? కేసీఆర్ ఏమంటే ఇవన్నీ స్కీమ్స్ వచ్చినాయి. కేసీఆర్ ఏమంటే షాదీ ముబారక్ వచ్చింది. కేసీఆర్ ఏమంటే పెన్షన్ వస్తున్నది. కేసీఆర్ ఏమంటే ఇలా రైతు బంధు వస్తున్నది. కేసీఆర్ ఏమంటే అంతకుముందు మేము ముఖాలు ఎటు పెట్టుకున్నాం. తెలుగులో ఏం లేకుండా ఎందుకు వెళ్ళేది ఇవన్నీ మీరు? కానీ కేసీఆర్ కథం కన్నా కేసీఆర్ కథం చేస్తే ఏమవుతుంది? 29 రాష్ట్రాలు మన రాష్ట్రంతో ఏర్పడిన తెలంగాణ రాష్ట్రంతో 29 రాష్ట్రాలలో 28 రాష్ట్రాల్లో ఈ ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. కేసీఆర్ ఇక్కడికి ఇస్తున్నారని నేను మన అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి రైతులు ప్రజలు వచ్చారు. కేసీఆర్ దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు రావాలి సార్ మా దగ్గరికి వచ్చి మీటింగ్ పెట్టి మేమంతా కూడా నీకు సపోర్ట్ ఉంటామని వచ్చారు. నువ్వు అయితే అన్ని రాష్ట్రాలు చేర్చింది కానీ చేసే ఆలోచన లేదు. ఏమైనా పైసలు కొట్టుకుంటా కడుపు నింపుకున్నా కానీ ఒక్కనాడు కూడా పేద ప్రజల గురించి ఏ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ కానీ బీజేపీ ఆలోచించడం.
సెక్యులర్ మన సెక్యులర్ ఉన్న దీనికి హిందూ ముస్లిం ఫీలింగ్ తీసుకురావాలి, హిందువులు ఒక దిక్కు ఎరవెట్టాలి, ముస్లింలు దూరం చేయాలని ఆలోచన చేస్తున్నాం. కానీ మన ముఖ్యమంత్రి అన్నాడు సెక్యులర్ ప్రభుత్వం కనుక సెక్యులర్లో మేము అందరం కలిసి ఉంటాం. హిందూ ముస్లింలు ఒకనాడు భారతదేశం నాడు ఎట్లా కలిసి ఉన్నామో ఇప్పుడు కూడా ఆ విధంగా ఉంటాం. కానీ ముస్లిం దూరం చేయొద్దు అని చెప్పి కొట్లాడితే వీళ్ళు చేసేదంతా మద్దతత్వాలు ఎప్పుడు హైదరాబాద్ కూడా గడపలేవాలని చేసాడు. కానీ మన వాళ్ళందరూ విషయాలైపోయి మన మైనార్టీస్ కూడా వీళ్ళందరూ కూడా దేనాన్ని ఎదుర్కొంటామని సిద్ధమైపోయినాక అయిపోయింది. కానీ ఇప్పుడు రాజాసింగ్ గారు ఎమ్మెల్యే గారు ఉల్టా మాట్లాడు ముస్లిమ్స్ మీద ఉల్టా మాట్లాడి చెప్పి వేస్తే మనం తీసుకొని జైలవారికి ఇచ్చి అయిపోయింది. జైలవారికి కూడా ఉల్టా మాట్లాడి మతకాలు తత్వాలు లేపారా మతకాలు లేపారని చేస్తే కూడా మనం తీసుకొని జైలు వేస్తాం కూడా మనకు బాధగా ఉంటుంది. కనుక అటువంటి ముందు భవిష్యత్తులో కూడా జరుగుతాయి. మీరందరూ కూడా మైనార్టీస్ అందరూ కూడా మన ప్రభుత్వం వచ్చినాక టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇవ్వన్నారు. మీరు ఎప్పుడైనా టీఆర్ఎస్ కోర్టు ఇస్తున్నారు గెలిపిస్తున్నారు. నా దగ్గర కూడా కోర్టులో 4 సార్లు గెలిపించాను అనుకునే మర్చిపోయినప్పుడు కూడా ఏ స్కీమ్స్ వచ్చినా ఏదొచ్చినా మీ కొరకు నేను మీకు చెప్పకుండా నేను అర్థం చేసుకుంటాను. ఇక్కడ చాలా మంది ఇల్లు లేని వాళ్ళు నాకు తెలుసు. అందుకే 3 లక్షలు ఇప్పుడు వచ్చే 1500 ఇళ్లలో ఒక 100 ఇళ్ళు మేము మైనార్టీ సోదరులకు ఇస్తాను. బ్యాంక్ లోన్ ఇస్తాంటే కూడా నేను కూడా సపోర్ట్ చేస్తాను. బ్యాంక్ వరకు కూడా చెప్తాను ఈఎంఐ లోన్లు నెలకింత కడతారు వాళ్ళు, ఇది వాళ్ళు జమ చేసుకొని పని చేసుకొని కడతారని చెప్పే విధంగా బ్యాంకులతో కూడా అంటే 3 లక్షలు మీకు 2 లక్షలు కనుక్కునే విధంగా ఏర్పాటు చేస్తాను నేను ప్రయత్నం చేస్తాను తెలియజేస్తున్నా. అంటే ఏదో ఓట్ల కోసం చెప్తున్నాడు. ప్రతిసారి జరిగే PI ఎలక్షన్లు వస్తుంటే కూతురు కానీ మీరు మంచిగా ఉండాలని ఒక ఆలోచనతో చెప్తున్నాం కనుక తప్పక మీరు అందరూ పేదవాళ్ళని పెద్దవాళ్ళని చేసే విధంగా ఏర్పాటు చేసడం కోసం నా వంతు నేను కృషి చేస్తానని చెప్పి కొంచెం లేట్ అయినందుకు మన్నించాలని చెప్పి అందరూ కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. జై హింద్.